آج کا جو دن ہے یہ اس کو ہم کس نام سے پکارتے ہیں؟ گڈ فرائیڈے. ہمارے لیے تو گڈ فرائیڈے ہے، لیکن ابلیس کے لیے بیڈ فرائیڈے. ابلیس کے لیے کون سا فرائیڈے ہے؟ بیڈ فرائیڈے. ہمارے لیے یہ وائٹ فرائیڈے ہے، میں اس کو یوں کہتا ہوں. ہمارے لیے یہ ریڈ فرائیڈے ہے کیونکہ خون بہایا گیا، راست باز ٹھہرایا گیا ایک ڈاکو کو. ہاللیلویا. سو ابلیس کے لیے کیا ہے؟ یہ بیڈ اور بلیک فرائیڈے. سو آج ہم دیکھیں گے گڈ فرائیڈے کے دن کیا کیا ہوا. باتیں تو بہت سی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہم دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آج کے دن جو کچھ ہوا وہ سارا جو بھی ہوا وہ صرف تیری محبت کی خاطر، وہ میری محبت کی خاطر. اس کے پیچھے خالصتاً ایک ہی چیز تھی اور وہ تھا خدا کا پیار. اس کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. صلیب پہ میسج بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ سنایا جا سکتا ہے، کفارے پہ، فدیے پہ، عفظی پہ، کلمہ جاتا. آج کلمے میری کنوکشن نہیں تھی، قائلیت دی تھی کہ آج کلموں پر میسج ہو. آج ایک ہی میسج ہو تاکہ لوگوں کو کفارہ، صلیب کا پیغام، صلیب سمجھ آئے، بلڈ سمجھ آئے. تو سب کچھ کے پیچھے آج اگر یہ گڈ فرائیڈے ہے تو میں اس کو کہتا ہوں آج کا دن جو ہے یوم محبت بھی ہے. خدا کی انسان سے محبت. ہاللیلویا. اور محبت کا یہ سفر بڑا لمبا ہے. یہ محبت شروع ہوئی ہے آسمانوں سے. ہاللیلویا. اور سفر کرتے کرتے یہ محبت زمین پر آ گئی. یہ محبت مجسم ہو گئی اور اس نے مجھے بچانے کے لیے جو خدا تھا، جو روح تھا، وہ جسم نہیں رکھتا، ایسے ہی ہے. اور اب خدا اگر انسان بن جائے، روح اگر بدن لے لے تو شاید وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہو پائے. کیوں جی؟ مشکل ہے نا رہنا. ٹھیک ہے. اور پھر جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، کتے بھی غصہ نہیں آیا، کتے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ایسے ہی ہے محبت. کسی نے پوچھا خداوند یسوع سے تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اس نے اپنی باہیں پھیلائیں اور کہا میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور وہ مصلوب ہو گئی. یہ ہے اس کی محبت، اس کا لو. یہ سب کچھ کیا تھا؟ آپ غزل الغزلات پڑھ لیں، آپ کو خدا کی محبت وہاں پر جنبش کرتے نظر آتی ہے. شولمیت اور سلیمان کی محبت، بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کی محبت. آج ذرا ایک حوالہ پڑھیں. استثناء، ساتواں باب. استثناء ساتواں باب، 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک. جی 7واں باب 7ویں آیت سے. اچھا، سبب کوئی نہیں سی.
یہ آپ سمجھے نا کہ میں دس تھا، میں دیٹ تھا، نو. اچھا آگے. کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں میں سے شمار میں کم تھے. جی آگے. بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے، ہاں. تو اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پوری کرنا چاہتا تھا. اس لیے خداوند تم کو اپنے زور آور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مرسی بخشی. تو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے. جو اس سے محبت رکھتے ہیں، کتنی پشتوں تک خدا دی محبت چلی گئی؟ میں اور آپ کتنی پشتیں دیکھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2 3 جو بہت ہی بھی چھال ماریے تو چوتھی. تو خدا کی محبت کہاں تک جا رہی ہے؟ 1000 پشت تک. اور اس کی سزا کتنی پشت تک ہے؟ تیسری چوتھی پشت تک ہے نا. سزا دا ٹائم کاٹے لیکن محبت 1000 پشتوں تک ہے. ہاللیلویا. آئے اس کی محبت کے لیے بھرپور تعریف. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ ہے اس کی محبت. ہاللیلویا. اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا یہ محبت تھی. پھر یسایہ 43 یسایہ کا 43واں باب اس کی چوتھی آیت سنیے. چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت. آپ اس کی نگاہ میں کیا ہے؟ بیش قیمت، پرائز لیس، اور مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی. اے سارا جو کچھ بھی ہے نا گڈ فرائیڈے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ خدا کی محبت. اور جان 3:16 کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. بیٹا ہلاک کر دیا لیکن تجھے اور مجھے ہلاکت سے بچا دیا. ہاللیلویا. یہ اس کا پیار ہے. ہاللیلویا. بہت سی باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم پڑھ سکتے ہیں. آج جو کچھ صلیب پر ہوا ہم اس کو ذرا دیکھیں. جو ہوا میرے ساتھ نکالیے کلوسیوں دوسرا باب. یہ آپ سنیے گا، میں اس لیے مائک میں پڑھوں گا کیونکہ پھر وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. تاکہ کلوسیوں دوسرا باب اس کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت پڑھیں گے. سنیے. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور. کیا لکھا جی؟ کتنے قصور؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سب قصور کیا کر دیے؟ معاف کر دیے. ہاللیلویا. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی. کس کے نام پر؟ کس کے نام پر؟ ہمارے نام پر. ایک ایک جو یہاں پر بیٹھا سب کے شخصی جتنے بھی ہیں انفرادی انڈیویجول سب کے نام پر کون سی دستاویز تھی؟ ہمارے خلاف تھی. جو کچھ ہم نے خدا کے خلاف کیا، جہاں جہاں پر ہم نے گناہ کیا، جہاں جہاں پر ہم گمراہ ہوئے، برگشتہ ہوئے، گمگشتہ ہوئے، جہاں پر ہم ڈی ٹریک ہوئے، ہم نے خدا کی طرف اپنی پشت موڑ لی، خدا کو ناراض کیا، جو چیزیں ہمارے خلاف تھیں
یہ باقاعدہ ابلیس کیا کرتا جا رہا تھا؟ یہ لکھتا جا رہا تھا. اور پھر پتا ہوا دیکھو اس کے پاس رسائی بھی تھی اور وہ ایوب کے حوالے سے چلا گیا خدا کے چیمبر میں, آسمانوں پر چلا گیا, ہاں جی, اور جا کر کیا, ہاں جی, ایوب کے بارے میں, خدا بھی ایوب کے بارے میں گل کر رہا ہے اور ابلیس بھی کہنا ہے نہیں, میں روزانہ اودے گھر دے گرد پھیرے لانا, تو اودے گرد کی لائیے, اودے گھر دے کی گرد لائیے, اودے مال ڈنگر دے کی گرد لائیے, باڑ, 3 باڑے ہیں. وہ کوشش کرتا ہے کراس کرے لیکن اس کو کرنٹ لگتا ہے اور وہ مارٹین کو سمیل کر کے اس مچھر کی طرح کاؤں ہو جاتا ہے. لہو کی قدرت. لیکن جب وہ لکھ لیتا ہے نا کوئی چیزیں تو پھر یہ پتہ کیا ہو جاتی ہے, پھر یہ اس کو راستہ دے دیتی ہے, دراڑ بن جاتی ہے, رکھنا بن جاتا ہے, گیپ بن جاتا ہے. اب کیا لکھا ہے کہ یہ جو تھی دستاویز, حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. اور یہ کام کہاں پر ہوا ہے؟ یہ آج کے دن یہ ہوا ہے. اس لیے ہم اس کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. ہاللیلویا. یہ مبارک جمعہ اس لیے کہتے ہیں, اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ کیل کس کو لگائے جا رہے تھے؟ اور کس کو لگائے جا رہے تھے؟ کسی ورقے کو لگائے جا رہے تھے؟ نو. کسی پیپر کو لگائے جا رہے تھے؟ نو. یہ کیل لگائے جا رہے تھے خداوند یسوع مسیح کو. اب آپ نے سمجھنا اور میرے ساتھ رہنا ہے. بائبل میں لکھا ہے یسوع کا تو کوئی گناہ نہیں تھا. وہ ٹھیک ہے, وہ بے گناہ تھا, بائبل ڈکلیئر کرتی ہے. اس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہوا. ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ لیکن ایک آیت اور لکھی ہے, وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا. اور بائبل کہتی ہے کہ وہ میرے لیے اور تیرے لیے گناہ بن گیا. not sinner, sin. وہ گنہگار نہیں بنا, وہ گنہگار نہیں بنا, وہ کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا. اب جب تیرے میرے گناہ اس کے اوپر تھے, گناہوں پر, تو نظر کیا آ رہے تھے؟ کیا نظر آ رہے تھے؟ یہ سمجھے کہ میں نے شرٹ پہنی تو اب آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ شرٹ نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ پینٹ نظر آ رہی ہے, نیچے تک ساکس بھی میں نے پہنے ہوئے ہیں. اب کیا نظر آ رہے تھے؟ اب یہ سارے گناہ لے کر مہربانی سے بڑی آہستگی اور شائستگی سے ساری چیزوں کو کیجئے. اب ڈسٹربنس نہ ہو, نہ کوئی ہلے تھے نہ کوئی جلے. میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اب کسی کو کہیں پر بھی جگہ مل کے بیٹھ جائے تو مجھے اب ڈسٹربنس ہی چاہیے, کیونکہ یہ گری ہوتی ساری عبادت ہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ مہربانی سے بس آپ جو پیچھے ہے اس کو پیچھے رہنے دیں. ٹھیک ہے نوشی بھائی؟ کلام کی ڈسٹرب, آپ کلام کو ڈسٹرب نہیں کرنا. بس 2 PM 2 گھنٹے گزر چکے ہیں عبادت کے. ٹھیک ہے, میرا ایموشن توڑ دیں. میں بھول ہی گیا, میں گینڈ کیا. جی گناہ نظر آ رہے تھے. سب کیا تھا؟ جب مجسٹریٹ نا کسی مجرم کو بری کرتا تھا تو پتہ کیا کرتا تھا؟ مجسٹریٹ ایک بڑا سا کیل لے کر نا, بڑا جا کیل لے کے وہ جہاں جہاں پر, اچھا یہ چارج شیٹ میرے خلاف تھی نا, سنیے اب ذرا غور سے. یہ لکھا ہوا جی سمر سہیل,
اس میں لکھا ہوا افضل مسیح، ایسے ہی ہے ہاں جی، اس میں لکھا ہوا ہے پرویز جان، اس میں لکھا ہوا ہے آصف جان، ہے جی ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یوسف آرسین، یہ سب کے نام لکھے ہوئے اوپر، اور نیچے کیا لکھے تھے؟ میرے اور آپ کے گناہ، چوری، ڈاکہ، زنا، فلاں فلاں فلاں۔ مجسٹریٹ کسی مجرم کو جب بری کرتا تھا تو پھر وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اس چارج شیٹ پر کیا کرتا تھا جس پر گناہ لکھے ہوتے تھے؟ ایک موٹا کی لے کر جہاں پر لکھا ہوتا تھا گناہ، اس میں سوراخ کر دیتا تھا، اور ساری اس شیٹ کو وہ چھلنی چھلنی کر دیتا تھا، اور اس مجرم کو دیتا تھا اے بھائی تو بری ہے۔ راست باز کے لیے جو یونانی لفظ ہے نا، وہ عدالتی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے بری کیا ہوا شخص، جو ایک وقت قید میں تھا اب یہ بری ہو گیا ہے۔ اور پھر جب اس میں سوراخ ہو گئے تو پھر جو مرضی کوشش کرے، کیڑا گناہ سی وہ اس گناہ کو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاللیلویا، صلیب پر یہی تو ہوا ہے، پیپر کو چھلنی نہیں کیا جا رہا تھا۔ پولس کچھ بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں جو کچھ میں نے اور آپ نے ہاتھوں سے کیا اس نے نہیں کیا، جو کچھ میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا، پاؤں سے کیا، اپنی سوچ سے کیا، اپنے ذہن سے کیا، وہاں پر بھی کانٹے لگائے گئے، ہاتھوں پاؤں میں کی لگائے، جو کچھ ہم نے کیا وہ سب کچھ چھلنی کر دیا گیا، اور پھر اعلان کیا گیا کہ اب تو بری ہے۔ ہاللیلویا، there is no more sin in your account۔ خالی اس دن کیا حالت ہوگی، کتنا خوش ہوئے گا، او میں رہا ہو گیا۔ رہائی کی خوشی بڑی ہوتی ہے، ہاللیلویا۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ آج کے دن کیا ہوا ہے سنیے، 15ویں آیت میں لکھا ہے اس نے حکومتوں اور کس کو؟ اختیاروں کو، یہ والی حکومت کی بات نہیں، اور یہ رومی حکومت کی، یہ ابلیس کی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور کیا لکھا ہے؟ اور اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا کیا بنا دیا ہے جی؟ تماشا بنا دیا ہے۔ وہ یسوع مسیح کا تماشا بنا رہے تھے، وہ یسوع مسیح کا تمسخر اڑا رہے تھے، وہ یسوع مسیح کو مذاق کر رہے تھے۔ بائبل میں یہ لفظ لکھے، وہ یسوع مسیح کو چڑھا رہے تھے، وہ آنکھوں پر پٹی باندھتے تھے اور کہتے تھے نبوت سے بتا تجھے یہ مکہ کس نے مارا ہے، تجھے یہ کانٹوں کا تاج کس نے پہنایا ہے۔ وہ بڑا تمسخر مکے مار رہے تھے۔ ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں یسوع مسیح کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آج کے دکھوں کو، تو یسایہ 50واں باب، 51واں باب، 52واں باب اور 53واں باب پڑھ لیجئے۔ یہودی جو ہے، میں حیران رہ گیا، میں نے بہت سال پہلے بائبل کالج میں یسایہ 53واں باب پڑھایا، تو یہودی جو ہے نا، انہوں نے اپنی بائبل میں 53واں باب چھاپا ہی نہیں، یعنی وہ کہنا نہیں، وہ یسوع کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا نگاہ کرے تو کچھ حسن و جمال نہیں، اس کے چہرے کی صورت بگڑ گئی۔ اور عبرانی میں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا حسن و جمال نہیں، اس کے چہرے عبرانی میں لکھا ہوا تھا کہ وہ انسان کا سا معلوم نہیں ہوتا۔ اتنا مارا، اتنا بے دردی سے مارا، چہرہ بگڑ گیا۔ اسی لیے تو میل گبسن نے کون سی فلم بنائی؟ پیشن آف کرائسٹ۔ پتا اس کا چہرہ بھی بگڑ گیا تھا، میل گبسن کا بھی۔ انہیں پھر سرجری کرائی، اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر ہالی ووڈ کا وہ بڑا زبردست ایکٹر، انہیں کیا اگر اس نے جب یہ پڑھا یہ سایہ 53، اس نے کہا میرا چہرہ جو بگڑ گیا تھا اگر سرجری سے یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر جب میں نے گناہ کیا میرا چہرہ اس وقت بگڑ گیا، اور یسوع مسیح نے اپنے لہو سے میری سرجری کی اور میرے چہرے کو ٹھیک کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
अपना चेहरा उसने बिगाड़ लिया, लेकिन तेरे चेहरे को वो खूबसूरती दे गया, तेरे चेहरे को वो ब्यूटीफाई कर गया। हालेलुया। ये है क्राइस्ट, मैचलेस, बेनजीर, बेमिसाल, फकीदुल मिसाल, अनोप। कोई है? नो, यीशु मसीह। हालेलुया। अब मैं आपको इसके यूनानी में बताता हूं, यूनानी में क्या है। और आगे लिखा है, और सलीब के सबब से उन पर, यानी हुकूमतों पर, इख्तियार वालों पर, जो बरमला तमाशा बना रहे थे, मजाक, सलीब के सबब से उन पर क्या किया जी? फतह याबी का शादियाना बजाया। अगर 14वीं आयत को मैं यूनानी में पढ़ूं तो यह आयत कुछ इस तरह, जरा सुनिए यूनानी तर्जुमा जो ओरिजिनल है। हमारे कर्ज की जो रसीद अपनी शरायत की बिना पर हमारे खिलाफ थी, उसे उसने मनसूख कर दिया। हाँ, उसने हमसे दूर करके उसे कीलों से सलीब पर जड़ दिया। उसने हुक्मरानों और इख्तियार वालों से, आगे सुनिए यूनानी में क्या लिखा हुआ है। यूनानी में लिखा है, हुक्मरानों और इख्तियार वालों से उनका असला छीन कर। यूनानी में ये लिखा हुआ है, उनका असला। इदा मतलब उन्होंने की फड़े हुआ सी? असला। इब्लीस पूरी कोशिश, असला छीन कर सबके सामने उनकी रुसवाई की। हाँ, मसीह की सलीबी मौत से वो खुदा के कैदी बन गए और उन्हें फतह के जुलूस में उसके पीछे पीछे चलना पड़ा। ये फतह पा गया है। कौन है जी? पीछे पीछे चले। हालेलुया। ये लिखा है यूनानी में। हालेलुया। तो आज क्या हुआ सलीब पर? है ना गुड फ्राइडे? हाँ जी, वेरी गुड फ्राइडे, नो डाउट। शुरू में लोग क्या कहते थे? गॉड फ्राइडे। जैसे किसी को कहते थे, पहले आहिस्ता आहिस्ता ही गुड फ्राइडे में बदल गया। जैसे कहा जाता है गॉड बी विद यू, होंदे शॉर्ट फॉर्म ही रह गया गुड बाय। ये किया है सलीब पर। नाउ यू आर फ्री। आजाद है आप। हालेलुया। बंदा होवे आजाद ते दुआ ली मुंह ना खुले, ऐ हो नहीं सकता। बंदा होवे आजाद ते वो चंगी तरह ताड़ी ना मारे, हो नहीं सकता। यस, हालेलुया। बधाई तालियां भरो यीशु के लिए। हालेलुया। आओ उसको ऑनर करने के लिए खड़े हो गए, उसको ऑनर करने के लिए तालियां बजाते रहे। हालेलुया। आसमानों की तरफ देख कर कहे तेरा शुक्रिया। बोलिए जोर से, थैंक यू जीसस। जो कुछ तूने मेरे लिए किया, जो कुछ तूने मेरे लिए किया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं मर रहा था, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे छुड़ा लिया। तू मर गया, मुझे जिंदगी दे दी। तू मर गया, मुझे जिंदगी दे दी। थैंक यू जीसस। तालियां का अपना हाथ। हालेलुया। 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 याहो। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। हालेलुया। यस। हालेलुया। 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 बंदा जो आजाद हो जाए, आजाद हो ना? आजाद है, आजाद है।
बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, जो जिंदा आसमान पर। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। सो ये हुआ है जी गुड फ्राइडे। हालेलुया हालेलुया। हुण भावें रोटी मिले ना मिले, हालेलुया। और देगा वापस भिजवाते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हैप्पी, यस। और क्या लिखा? सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का, वो कह रहे थे नहीं तो मार देता है। ये हमने हथियार तैयार किया था उसकी मौत के लिए। यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं समझते, तुमने जो तैयार किया है तुम्हारे हथियार ही को मैं शादियाने में बदल दूंगा। हालेलुया, सलीब के सबब से। पास्टर स्वेन लवीन, लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री के फाउंडर, बांग्लादेश में गए। 1971 का टाइम था, जंग थी। तो कहते जब मैं उस बस्ती में जो उजाड़ हो चुकी थी, मैं उसमें घूम फिर रहा था, करते करते मुझे कहीं से ना बांसुरी की आवाज आना शुरू की। कहते मैंने कहा कि इस गमगीन माहौल में, इस गमज़दा माहौल में ये बांसुरी कौन बजा रहा है? कहते मैं उस आवाज के पीछे पीछे गाने लगा। तो मैंने एक चुगी में मैंने देखा कि एक शख्स बांसुरी बजा रहा, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जड़ी बंदूक दी नाल नहीं होती, उसने बड़ी मेहनत से सुराख करके उसने उस नुकसान पहुंचाने वाले हथियार को बांसुरी में खुशी में कर दिया। हालेलुया। खुदा ऐसे करता है, ऐसे करता है कि नहीं करता? हमारे अंदर से जो कुछ भी ना प्लीज के जरासीम, हाँ जी, जो कुछ इसे गुनाह दे जरासीम की कर देता जी, मार के इसी बदन को लेता है और फिर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सलीब करती क्या? आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ये महज एक निशान नहीं है। सलीब जो है ना, मसला जो है वो क्या है? वो गुनाह है। अगर गुनाह ना होता आदम और हवा से तो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आते। तो फिर गुनाह की ताकत देख लो। डॉक्टर मकसूद कामल कहते इतनी ताकत है कि खुदा नू जमीन ते लाई है ना, गुनाह की वजह से आना पड़ा, लेकिन अपना गुनाह नहीं था, तेरा मेरा गुनाह। अब सलीब जो है ना मसले की जड़ को काटती है। ये बात याद रखिए आप। आज आपको मैं कुछ बात समझाना चाह रहा हूं जो आपको समझ आ जाएगी, मुश्किल कोई नहीं है। लहू इस सलीब पर बहाया गया लहू। अगर यीशु मसीह कुर्बान ना होते और इसी तरह वो जिंदा आसमान पर चले जाते तो मुझे कोई फायदा नहीं था उसके दुनिया में आने का। कोई इनकारनेटेड यीशु मसीह का कोई फायदा नहीं था, मुजस्सम यीशु का क्या फायदा? फायदा कब था? जब वो लहू बहाता। क्योंकि लहू के बहाने में क्या थी? गुनाहों की मुआफी। अब लहू पता क्या करता? लहू का ताल्लुक हमारे अमाल से है। लहू का ताल्लुक किससे है जी? हमारे अमाल से है। ये बात याद रखिए। सलीब का ताल्लुक हमारी फितरत से है, नेचर से है, सरिश्त से है, खसलत से है। अब जो लहू है वो हमारे गुनाहों को धोता है। ये खास जुमला है जो मैं कह रहा हूं। लहू जो है हमारे गुनाहों को धोता है, और सलीब, सुनिए, गुनाह करने की अहलियत की जड़ों को काटती है।
گل سمجھ آئی؟ اجے شاید تھوڑی تھوڑی آئی. اور میں تمہیں صحیح سمجھاواں صحیح. حکومت ایک بل پاس کرتی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی شراب ہے پاکستان میں جتنی بھی ہے وہ سب کیا کر دی جائے؟ ختم کر دی جائے. وہ ساری بوتلیں توڑ دی جائے. ساری شراب ختم ہوگی. جیو نے بتا دیا جی ساری شراب مکا دیتی, ساری چڑی بھی مکا دیتی, ہاں جی واڈکا مکاتی, رم شم سب کچھ مکاتا. لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. کیسے؟ کارخانے تو ویسے ہی, فیکٹریاں تو شراب کی ویسے ہی. پوائنٹ سمجھیے, ہم نے شراب ختم کر دی, لیکن جہاں سے بنتی ہے سمجھ رہے بہت, جب تک وہ کارخانہ فیکٹری جب تک ختم نہیں ہوگی, ہاں مری بروری سمجھا لی. چلو جی تھینک یو. دبئی ایئرپورٹ پہ اترو نا, میں تو رام ہی رہ گیا, میرا بڑا دل کرے. پھر میں نال ایک اور پادری سے میں کہا نہیں مذاق کر رہا ہوں. اچھا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دبئی کے ایئرپورٹ پہ شراب کیوں ہے؟ ہیں لیکن اوپن ایسے کر. شراب تو ختم کر دی, لیکن جو کارخانہ شراب پیدا کرتا ہے بناتا ہے, جب تک اس کو ختم نہ کیا جائے تو شراب تو بنتی رہے گی. اب اس کا حل کیا ہے کہ کارخانے کو بھی تباہ کیا جائے. جتنی مرضی سگریٹاں ساڑ دیو, جب تک کارخانے نہیں بند ہو ان کے سگریٹاں بند. یہ کارخانہ یہ ہے جنہوں بڑا تسی ہیں جی پیارے پیارے سوٹ پہنتے ہو. آپ کو پتا آپ کو لباس کی ضرورت نہیں تھی. آدم اور حوا کو لباس کی ضرورت نہیں تھی, اگرچہ وہ ننگے تھے لیکن خدا کا جلال ان کے چوگرد تھا. جلالی بدن نہیں تھا ان کا, یاد رکھیے. خدا کا جلال کابود ڈاکسا ان کے گرد تھا. جب گناہ ہوا جلال اٹھ گیا, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم بھی ہو گئے اور مرحوم بھی ہو گئے, مر گئے. پھر ان کو محسوس ہم ننگے ہیں. پھر دیکھیں وہ اپنا ننگا پن ڈھانپنے کے لیے ان کو پتوں کی تلاش کرنا پڑی. پتے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا, سورج نکلیا پتے خشک ہو گئے. انہوں نے کہا ہون کی کریے. یہ ظاہر کرتا ہے ریلیجن کو, مذہب کو. اپنی کوشش جب انسان کرتا ہے, اپنی کوشش, اپنی کاوش, اپنی سٹرگل, اپنی جد و جہد, یہ سب بیکار ہے. پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے وہاں پر کون سے چمڑے کے کرتے, اور چمڑا کہاں سے آیا؟ ایک جانور قربان کیا گیا. یہ پرماننٹ انتظام تھا. خدا نے ان کے گناہ کی ان کو سزا بھی دی, لیکن ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بھی دیا. ہاللیلویا. یہ پہلی قربانی جو باغ عدن میں ہوئی, اور یہ خدا یسوع مسیح کو پیش کرتا تھا. ہاللیلویا. سب اس کا علاج کیا ہے؟ آئیں ذرا پڑھیے جلدی سے میرے ساتھ. رومیو 6 باب 6 آیت. رومیو 6 باب 6 آیت. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے, تاکہ ہم آگے تو گناہ کی غلامی میں نہ. ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی. کب مصلوب کی گئی میری اور آپ کی پرانی انسانیت؟ کب؟ لکھا اس کے ساتھ. تو وہ کب مصلوب ہوا؟ آج کے دن, 2000 سال پہلے. اب آپ نے اپنے آپ کو کیا سمجھنا کہ یسوع مصلوب نہیں ہوا, میں بھی اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. یہ جو فیکٹری ہے نا,
इस फैक्ट्री के हाथों में कील लगे हुए हैं। अगर कोई कहे कि मैं तुझे आपके हाथ से छोड़, इन्हों आज मैं दसदा कि मैं कौन। बिशप सैमुअल असद घर में थे, बंदा एक बाहर है, उन्हें गाना कटियां शुरू कर बिशप सैमुअल असद साहब को। बिशप सैमुअल असद कहते जानता नहीं मैंने। बिशप साहब निकलने लगे गुस्से बाहर, आवाज आई तू तो मसीह के साथ मसलूब हो चुका है, तू जिंदा नहीं रहा। कहने जरा मुक्का पड़िया सी ना वो ऐसे खुले और मैं घुटनों के बल हो गया। वो गाना करता रहा, मैं दुआ करता रहा। हालेलुया। मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इस फैक्ट्री को कील लग गए हैं, ये मसलूब हो चुकी है, लेकिन आपने समझना है कि ये क्या हो चुकी है, ये मसलूब हो चुके हैं हाथ। यीशु मसलूब हुआ, मैं भी मसलूब हो गया। हालेलुया। यीशु के पांव मसलूब हुए, मेरे पांव भी मसलूब हो गए। यीशु के हाथ मसलूब हुए, उसके साथ मैं भी मसलूब हुआ हूं। हालेलुया। सिर्फ मसीह ही मसलूब नहीं हुआ, बाइबल कहती है तू और मैं भी उसके साथ क्या हुए हैं, मसलूब हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ क्या मसलूब हो चुके हैं? भाई साहब ईस्टर तक की इजाजत दे दियो है ना को, आज ते मसलूब है तो ईस्टर में जिंदा भी होना है। पुत्र तू बाहर निकल, 2 दिन की गल है, फिर देख ईस्टर मंडे वाले दिन मैं तेरा, क्योंकि फिर क्या हो जाना है, ईस्टर वाले दिन क्या हो जाना है, जिंदा हो जाना है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए वो जिंदा हुआ, लेकिन कीलों के निशान उसके हाथों और पांव में थे। हालेलुया। इसलिए तो कहा अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल, इतना बड़ा घाव था। अपनी उंगली है जी मेरे हाथों में, आप कीलों का साइज देख लें कितना साइज था कि हाथों के जख्मों में कील, और ये सुनसी जलाली बदन में किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, लेकिन उसके जलाली बदन में भी अभी तक कीलों के निशान हैं। और ये मुझे और आपको अब ये तक याद कराते रहेंगे, यही वो खुदा का बर्रा है जो मेरे लिए तेरे लिए मसलूब हुआ। हालेलुया। पता ना जकरिया में पढ़ा है, सेकंड कमिंग में पढ़ा ना आपको, यीशु मसीह जब आएगा जी समझ। अच्छा कर लो जकरिया जी, बहुत जल्दी भूल जाते हैं आज क्या खाया था। कोई पक्की गल नहीं। हालेलुया। जकरिया 13वां बाब, 13वें बाब की 6ठी आयत, और जब कोई उससे पूछेगा तेरी छाती पर ये जख्म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में मुझे लगे। ऐ निशान रहने के हमेशा अब तक रहेंगे, ये याद दिलाते रहिए। जलाली बदन है, आपको जब जलाली बदन मिलेगा ना मरने के बाद, तो आपके सारे फ्रैकल्स, सारे जो आपके ना छाइयां, दाग, धब्बे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, सारे निशान, स्कार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के बदन से उसके कीलों के निशान, क्योंकि ये कफारे के निशान है ना, ये हमेशा तक रहेंगे और मुझे और तुझे याद दिलाते रहेंगे। और फिर हम आसमानों पर यही कहते रहेंगे, तारीफ हो खुदा के बदन। वर्द इज द लैम्ब। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हुआ है जी आज के दिन, खुदावन ने क्या कर दिया है कि ना सिर्फ हमारे गुनाह धो दिए, बल्कि जो कारखाना था मेरा और आपका बदन था, वो भी क्या हो गया जी, मसलूब हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह की मौत, एक दो हवाले पढ़ेंगे उसके बाद हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की मौत के अंदर क्या मुकाशफा था। आज वो सिर्फ सलीब पर ही नहीं लटका, बल्कि उसने क्या किया जी, वो आज के दिन उसने अपनी जान भी दी, वो कुर्बान भी हुआ और वो मर गया। ठीक है। और जब वो मरा तो फिर क्या हुआ, उसकी मौत के अंदर भी कुछ मुकाशफे पिन्हा हैं। ये नहीं कि मर गया काम खत्म हो गया, उसने अपना काम जो किया वो मुकम्मल किया, जो कफारे का काम था उसने मुकम्मल किया। आए मेरे साथ जरा जल्दी से निकालिए।
इब्रानियों दूसरा बाब 14वीं और 15वीं आयत, मैं क्लोज कर रहा हूं। इब्रानियों दूसरा बाब 14वीं और 15वीं आयत। अच्छा, क्या लिखा है? ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, किसे कुदरत हासिल थी? इब्लीस को कुदरत हासिल थी, ये याद रखिए। उसको क्या कर दे? तबाह कर दे। यीशु की मौत दर हकीकत मौत की मौत थी। जैसे मैंने पहले बताया ना, ये उसने हथियार तैयार किया था कि मार दांगा खुदा दे बेटे नु। इसी को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? फतह का शादियाना बजा दिया। हालेलुया। अब आपके हाथ में फतह का शादियाना, ये बजाया करें। हालेलुया, हालेलुया। अब मौत उसने मार कर पता क्या जाहिर किया? कि मैंने मार दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये जो मौत है, ये मौत की मौत थी। यीशु मसीह जब जिंदा हुआ ना, तो कब्र में पता क्या था? जब दाखिल होते हैं, वो दाखिल नहीं हो सकते थे कब्र में अगर पत्थर ना लुढ़काया जाता। अब यीशु मसीह जिंदा होने के बाद जलाली बदन में था, याद रखिए। और जलाली बदन क्या है? बंद दरवाजों में से भी क्या हो सकता है? दाखिल हो सकता है। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद बंद कब्र में से भी निकल सकता था, क्योंकि जलाली बदन जो है वो इन दीवारों से, दरवाजों से गुजर सकता है। और पत्थर इसलिए नहीं लुढ़काएगा कि यीशु मसीह सलीब से कब्र से बाहर आए। नो, ये तेरे लिए और मेरे लिए था कि मैं और शारून कब्र के अंदर जाके देखें कि वो कब्र के अंदर नहीं है। और जब वो गए तो लिखा है कफन, हाँ जी, क्योंकि जिंदगी, यीशु मसीह जिंदगी है, जिंदगी कफन में रह नहीं सकती। हालेलुया। और वो जो रुमाल था ना, वो लिपटा, फोल्ड लिखा, फोल्ड करके बड़े आराम ना फरिश्ते आए, फरिश्ता ने कफन खोलिया, कफन लपेटिया। बाहर की मशहूर किया गया कि यीशु मसीह कहना कि जो है ना, लाश शगिर्द चुरा के ले गए जेड़े नस गए सन, जो भागे थे। और मुझे बताया एक बंदा जो मर गया है, उन्होंने तो दिमाग खराब सी कि लाश चुकी चुकी फिर। हाँ? वो इसलिए ताकि वो, है जी, कफन क्या है जी, साइड पे पड़ा हुआ है। और है तो ईस्टर का मैसेज, लेके सुन लो। और दो फरिश्ते थे कब्र पे, एक तरफ किधर थे? सराने दे, तो एक तरफ पैंताने के पांव की साइड पे। ये जाहिर नहीं करता आहत का संदूक जिसके ऊपर 2 करोबीम और फोल्ड करके रुमाल, ये वही रुमाल है। ग्रीक में अगर इसको देखें, यीशु मसीह ने जब खिदमत करने लगा तो रुमाल बांधा, ये वही रुमाल है। ग्रीक में लिखा हुआ है, ये वही रुमाल फोल्ड करके रख दिया कि जब पतरस और यूहन्ना कब्र में आएंगे तो मैंने अपनी खिदमत मुकम्मल कर दी है, अब ये रुमाल तुम लो और खिदमत को शुरू करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है मेरा और तेरा यीशु। हुआ क्या? मैंने को 5-10 मिनट दे दोगे और नौशी भाई, तो मुश्किल तो नहीं, भूख तो मैंने भी लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुसी भी आज ही काबू आए और देव ने आपको बांध के रखा। अच्छा, मत्ती की इंजील 27वां बाब, मत्ती की इंजील 27वां बाब। हालेलुया। यहां पर मैं क्लोज कर दूंगा। लो जी, मैं डायरी बंद कर दी। निकालिए 27वां बाब, निकाल लिया जी। अब आपने मेरे साथ रहना। गुड फ्राइडे का जो वाक्य है जहां पर यीशु मसीह एंड कर रहे हैं, हम भी एंड कर रहे हैं। फिर ईस्टर पे देखेंगे यीशु मसीह ने शुरू कितों किया। 27वें बाब की 50वीं आयत में पढ़ता हूं, सुनिए। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, यानी डेथ हो गई।
ठीक है ना, होगी डेथ। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। ये पर्दा देखें, ये नीचे से ऊपर नहीं फटा, ये ऊपर से नीचे फटा, क्योंकि ये जो पर्दा था 70 फुट लंबा था, 30 फुट चौड़ा था, 4 इंच मोटा था। बैल की एक जोड़ी उस तरफ मुखालिफ सनत में, बैल की जोड़ी दूसरी तरफ मुखालिफ सनत में बांध कर उस पर्दे को खींचा जाए तो फिर भी पर्दा नहीं फटता था। ये इंसान नहीं फाड़ सकता इस पर्दे को, ये ऊपर से फटा है। इसका मतलब था कि ये खुदा ने इस पर्दे को चाक किया है। हालेलुया। और ये साल में एक दफा इसी दिन यौम कफारा, एटोनमेंट डे पे ये क्या किया था जी? क्या होता था? साल में एक दफा सरदार काहिन और पाक तरीन मकाम में जाने से पहले वो कहता सी राती मिलता सी अपनी फैमिली दे नाल, पता नहीं कल मेरे नाल की होना है, कोई पता, कोई कमजोरी, कोई गुनाह, मैंने मिल लो, मेरे नाल सेल्फियां बना लो, पता नहीं कल क्या हो, कोई छोटा सा दाग, कोई छोटा सा गुनाह, कोई ऐसी बात है जी। और फिर क्या करते, तैयारी होती थी, पता ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेल्ट बंधी जाती थी सरदार काहिन के साथ, जैसे आज हमारे भी कुछ बांधते हैं। और उसके साथ क्या होता था जी? घंटियां और अनार, यानी घंटी जाहिर करके पाक की नेमतों को, और जो अनार है ये फल को जाहिर करता है। ठीक है, जब आप मूव करते हैं ना तो याद रखिए पाक दोनों ही काम करता है, नेमतें भी ऑपरेट हो रही होती हैं और फल भी। पर पेंटिकॉस्टलां ने थोड़ा जिथे मार खा गए ने, उन्होंने नेमतां में जोर रखा, शिफा, गैर ज़ुबाना है जी, नबूवतां, इल्मियत। लेकिन ए जिहड़ा पोर्शन सी ना फलां वाला, और पहला फल कौन सा है? मुहब्बत। ये दोनों इकट्ठी चलनी चाहिए। घंटियां ते मुतवज्जो करती है ना, घंटी मुतवज्जो करती है, ओ यहाँ पे हीलिंग है, यहाँ पर ये है। लेकिन फल जो है ना पोशीदा पोशीदा, चोरी चोरी काम करता है जी, उदा उससे बात पता चलता है। घंटी बजाए लोग एकदम लोग की जमा हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो वो जनाब जा रहा है स्टेज पे। अगर मैं तो कभी कभी सोचा, अगर इतवार वाले दिन अगर कोई साहब शरीयत आज भी चल रही होंगी तो पता नहीं मैं तो चरोकड़ियां का फुड़ गया सा। मैं सही बात कह रहा हूं। किन्ने पादरी हर इतवार को क्या होता है जी, हाँ उनकी लाशें उठाई जाती, जो गुनाह की हालत में होते थे उनको फिर घसीट के बाहर निकाला जाता था। साल में एक दफा सरदार काहिन पाक तरीन मकाम उस पर्दे के पीछे जाता था, पर्दा चाक हो गया। इसका मतलब था कि अब हर कोई आम बशर भी, फेरी के रहने वाले ईमानदार जैसे भी हैं, कमजोर हैं जैसे भी हैं, लेकिन अब यीशु मसीह के खून की वजह से वो 24 घंटे खुदा की हजूरी में जा सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि पर्दा चाक हो गया है। हालेलुया, देयर इज नो मोर रुकावट, अब कोई रुकावट नहीं है। अच्छा आगे काम की होया, सुन लो। मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई, यानी फट गई। और यीशु मसीह मर रहा है और कब्रें खुल रही है। यीशु मसीह मर रहा है और मुर्दे जिंदा हो रही है। ये कैसी मौत है? ये मौत का मुकाशफा है। हालेलुया, क्या लिखा है? और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। गुड फ्राइडे वाले दिन क्या होता है? क्या होता है? यीशु मसीह जान दे रहा है, कब्रें खुल रही है, ईमानदार जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह मर कर भी वो उसने साबित कर दिया कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा अगली आयत की लिखा है, जरा ध्यान नाल। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को। अच्छा ये है, ये जो मुकद्दसीन से ना जिंदा कदों है?
नो 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 नो, गुड फ्राइडे, जिंदा कदों है? गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे वाले दिन। और कब्रों से कब निकले? ईस्टर, ईस्टर वाले दिन। तो फ्राइडे इन जिंदा, जो मुर्दा जिंदा हुए थे, इन्होंने कहां पे गुजारी? कब्रों में, कब्र में बैठे एसएमएस कर रहे हैं, मैं संडे को आऊंगा। तैयार है बिरयानियां? आई विल कम। वो कहते होंगे ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਚਰੋਕੜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਰਾ ਦਿੱਤਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੋਂ ਭੇਜਣ ਡਿਆ? यीशु मसीह मर गया है, ये जिंदा हो गया, 3 दिन ये कहां पर रहे? कब्र में। यार हफ्ते की शाम 6 बजे हैं, जैसे 6 के बाद दिन तब्दील हो जाता है, संडे शुरू हो गया था। यीशु मसीह जिंदा हुआ। क्यों वेट कर रहे थे वो यीशु मसीह का कि वो निकले तो हम निकलेंगे? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा है। पहले उठा वो होता है जो पहल करे, फर्स्ट बॉर्न। यीशु इंतजार कर रहे थे, 1 2 3 कह रहे थे यीशु का कदम बाहर निकलेगा कब्र में से, यीशु निकलेगा तो हम निकलेंगे। क्योंकि जब तक वो पहल नहीं करेगा हम बाहर नहीं निकलेंगे। हालेलुया। ये है ईस्टर। हालेलुया। वो आपका एंड कब्र नहीं है, आपका एंड कब्र नहीं है। इसलिए इसको मिला दुला के भी दफन कर दें। कई मुझे फोन आते हैं, डेड बॉडी की हालत बड़ी खराब है, हाथ लाते भुर दी है। मैं कहते नवाना की है, वो तो रूह जा रही है, बदन तो इधर ही है। अगर नहीं भी गुस्ल देते, आप बात समझ रहे हैं? नहीं भी जेड़े बम धमाके उन्होंने केड़े गुस्ल देंदे ने, जहाज क्रैश होगा उन्होंने केड़े गुस्ल देंदे ने? आप बात समझ रहे हैं? तो गुस्ल में निजात नहीं है, निजात यीशु मसीह के खून से गुस्ल लेने में है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। शानदार हम खड़े हो जाएं।